गणना पुस्तक 9 पर्व अनंतर लोक मैंने मिस्र देशरू बाहर हेला उतारे द्वितीय वर्षर प्रथम मासरे सिनय प्रांतर रे सदाप्रभु मूसा को कहिले, इस्राएल संतानगण निरूपित समय रे निस्तार पर्व पालन करंतु। एई मास चतुर्दश दिनर संध्या कालर निरूपित समय रे तुम्हे माने ताहा पालन करिवो। तैर समस्त विधि और नियम अनुसार ताहा पालन करिवो। तौ मूसा इस्राएल संतानगण को निस्तार पर्व पालन करिवा पई कहिले। तैरे सेमाने प्रथम मास चतुर्दश दिनर संध्या बेले सिनय प्रांतर रे निस्तार पर्व पालन कले। सदाप्रभु मूसा को जेपरि आज्ञा देइथिले तदनुसार इस्राएल संतानगण सबु कर्म कले। मात्र केतेक लोक मनुष्यर शव स्पर्श करी असुचि हेबारु सेई दिन सेमाने निस्तार पर्व पालन करि पाले नाही। ए निमते सेमाने सेई दिन मूसा और हारून को निकट को आसिले। सेई लोक माने तांको कहिले, आम्भे माने मनुष्यर शव द्वारा असुचि होइअछु। एतु इस्राएल संतानगण मध्य निरूपित समय रे सदाप्रभु को उद्देश्य रे उपहार उत्सर्ग करिबा पई कि हेतु आम्भे माने निर्वारित हेउछु। तेबे मूसा सेमानकु कहिले, तुमे माने रहि थाओ, तुम मानक विषय सदाप्रभु की आज्ञा देबे ताहा सुने। अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले, तुम्बे इस्राएल संतानगण को कुह, तुम मानक मध्य किबा तुम मानक भविष्य संतानगण मध्य जेबे कई शव द्वारा असुचि हुए किबा दूर स्थान रे पथिक हुए तेबे से सदाप्रभुंकर निस्तार पर्व पालन करिवो। द्वितीय मासर चतुर्दश दिन संध्या बेले सेमाने ताहा पालन करिवे। सेमाने टाड़ी शून्य रोटी और पिता शाक सहित ताहा भोजन करिवे। सेमाने प्रभात पर्यंत तहिरु किछि रखिवे नाही किबा तहिर कोनोसी हाड़ भांगिवे नाही। सेमाने निस्तार पर्वर समस्त विधि अनुसार पालन करिवे। मात्र जे केई सूची थाई और पथिक न होई निस्तार पर्व पालन करिबारु ख्यात हुए सेई प्राणी आपणा लोकमानक मध्यरु उच्छिन्न हेबो। से निरूपित समय रे सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य रे उपहार उत्सर्ग कला नाही। एथिपई से मनुष्य आपणा पाप बहिबो। आउ जेबे तुममानक मध्यरे प्रवासकारी कोनोसी विदेशी लोक सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य रे निस्तार पर्व पालन करिबाकू इच्छा करे तेबे से निस्तार पर्वर विधि अनुसार और तहिर नियम अनुसार ताहा पालन करिबो। सो देशजात कि विदेशजात दुहीक पई तुममानकर एक विधि हेबो। गणना पुस्तक 1 पर्व अनंतर लोकमाने मिस्र देशरू बाहर हेबार द्वितीय वर्षर द्वितीय मासर प्रथम दिन रे सदाप्रभु सिनय प्रांतर रे समागम तंबू मध्य मूसा को कहिले, तुमे माने इस्राएल संतानगणर समस्त मंडलीर वंश अनुसारे और पितृगृह अनुसारे और नाम संख्यानुसारे प्रत्येक पुरुषर मस्तक गणना कर। 20 वर्षरू अधिक वर्ष वयस्क जेते पुरुष इस्राएल मध्यरू युद्ध को जीवार योग्य सेमानक सैन्यानुसारे तुम्भे और हारण सेमानकु गणना कर। पुणी प्रत्येक वंशरू एक एक जन अर्थात आपणा आपणा पितृवंशर प्रधान लोक तुम्भमानकर सहकारी हेबे। आउ जेउ माने तुम्भमानकर सहकारी हेबे सेमानकर नाम एही जथा रूबेन वंशर सदयर पुत्र इलिसूर, सिमियोन वंशर सूरी सदयर पुत्र सलुमिएल, जिहुदा वंशर अम्मीनादबर पुत्र नहसोन, इसाहक्र वंश सुयार पुत्र नथनेल, सबलून वंशर हेलोन पुत्र इलियाब, जोसेफ्र पुत्रगण मध्यरु इफ्रेम वंशर अमीहुदर पुत्र इलिसामा, मनेश वंशर पदाह सुरर पुत्र गमलीयल, बिन्यामिन वंशर गिदियोनर पुत्र अबिदान, दान वंशर अमीसदयर पुत्र अहियेसर, आशेर वंशर अक्रणर पुत्र पगिएल, गाद वंशर इदियलर पुत्र इलियासब, नप्ताली वंशर एननर पुत्र अहिर। एमाने मंडलीर आहुत लोक आपणा आपणा पितृवंशर अधिपति आउ इस्राएल वंशर सहस्राधिपति थिले। तेबे मूसा और हारण एही सबु नाम विशिष्ट लोकमानंकु ग्रहण कले। पुणी द्वितीय मासर प्रथम दिन रे समग्र मंडली की एकत्र करी
ମସ୍ତକ ସଂଖ୍ୟାରେ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଲେଖିଲେ। ଏହି ରୂପେ ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଯେ ରୁବେନ, ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟା ଓ ମସ୍ତକ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ରୁବେନ ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 46,500 ହେଲା। ସିମିଓନ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ନାମ ସଂଖ୍ୟା ଓ ମସ୍ତକ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଗଣାଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ସିମିଓନ ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 59,300 ହେଲା। ଗାଦ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ଗାଦ ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 45,650 ହେଲା। ଜିହୁଦା ସନ୍ତାନର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ଜିହୁଦା ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 34,600 ହେଲା। ଇସାଖର ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ଇସାଖର ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 54,400 ହେଲା। ସବଲୁନ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ନାମ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ସବଲୁନ ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 57,400 ହେଲା। ଯୋସେଫ ସନ୍ତାନଗଣର ଯଥା ଇଫ୍ରେମ ସନ୍ତାନ ବଂଶ ଗଣର ଓ ପିତୃଗୃହ ନାମ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ଇଫ୍ରେମ ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 40,500 ହେଲା। ମନସୀ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ମନସୀ ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 32,200 ହେଲା। ବିନ୍ୟାମିନ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ବେନ୍ୟାମିନ ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 75,400 ହେଲା। ଦାନ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ଦାନ ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 62,700 ହେଲା। ଆସେର ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ଆସେର ବର୍ଷର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 41,500 ହେଲା। ନପ୍ତାଲି ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ନପ୍ତାଲି ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 53,400 ହେଲା। ଏହି ଲୋକମାନେ ଗଣିତ ହେଲେ ଓ ମୂଷା, ହାରଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ 12 ଜଣ ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଏକ ପିତୃଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଏକ ଅଧିପତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କଲେ। ଏହି ରୂପେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଗଣିତ ହେଲେ। ଏହିସବୁ ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 6,03,550 ଜଣ ହେଲା। ମାତ୍ର ଲେବୀୟମାନେ ଆପଣା ପିତୃବଂଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଗଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ କେବଳ ଲେବୀୟ ବଂଶର ଗଣନା କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମେ ସାକ୍ଷ୍ୟର ଆବାସ ଓ ତହିଁର ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ସେମାନେ ଆବାସ ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବହିବେ ଓ ସେମାନେ ତହିଁର ସେବା କରିବେ ଓ ଆବାସର ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଉଣି କରି ରହିବେ। ପୁଣି ଆବାସ ଆଗକୁ ଯିବାବେଳେ ଲେବୀୟମାନେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିବେ
ଓ ଆବାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବେଳେ ଲେବୀୟମାନେ ତାହା ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଓ ଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ ଲୋକ ତାହା ନିକଟକୁ ଗଲେ ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟାନୁସାରେ ଆପଣା ଆପଣା ଛାଉଣିରେ ଆପଣା ଆପଣା ଧ୍ୱଜା ନିକଟରେ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଯେପରି କ୍ରୋଧ ନ ଘଟେ ଏଥିପାଇଁ ଲେବୀୟମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆବାସର ଚାରିଆଡେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପୁଣି ଲେବୀୟମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆବାସ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଏହି ରୂପେ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ କଲେ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ଓ ହାରୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ନିଶାଣ ସ୍ୱରୂପ ଧ୍ୱଜା ନିକଟରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଆଗରେ ଚାରିଆଡେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଡେ ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟାନୁସାରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେମାନେ ଜିହୁଦା ଧ୍ୱଜାର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ଲୋକ। ପୁଣି ଅମିନାଦବର ପୁତ୍ର ନହଶୋନ ଜିହୁଦା ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି ହେବ। ପୁଣି ତାହାର ଗଣିତ ସଂଖ୍ୟା 74,600। ତା ପାଖରେ ଇସାଖର ବଂଶ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସୁରେୟାର ପୁତ୍ର ନଥନେଲ ଇସାଖର ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି ହେବ। ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 54,400। ତେଣୁ ସବଲୁନ ବଂଶ ହେଲୋନର ପୁତ୍ର ଇଲିଆବ ସବଲୁନ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି ହେବ। ପୁଣି ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 57,400। ଜିହୁଦା ଛାଉଣିର ଗଣିତ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟାନୁସାରେ 1,86,400। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆପଣା ସୈନ୍ୟାନୁସାରେ ରୁବେନ ଛାଉଣିର ଧ୍ୱଜା ରହିବ। ସଦୟର ପୁତ୍ର ଇଲିସୁର ରୁବେନ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି ହେବ। ପୁଣି ତାହାର ଗଣିତ ସେନା ସଂଖ୍ୟା 46,500। ତା ପାଖରେ ସିମିଓନ ବଂଶ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଓ ସୁରି ସଦୟର ପୁତ୍ର ସଲୁମିଏଲ ସିମିଓନ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି ହେବ। ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 59,300। ତଉ ଗାଦ ବଂଶ ରୁଏଲର ପୁତ୍ର ଇଲିଆସପ ଗାଦ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି ହେବ। ପୁଣି ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 45,650। ରୁବେନ ଛାଉଣିର ଗଣିତ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟାନୁସାରେ 1,51,450। ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ଛାଉଣି ସହିତ ଛାଉଣିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଯେପରି ସେମାନେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୱଜାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟାନୁସାରେ ଇଫ୍ରିୟମ ଛାଉଣିର ଧ୍ୱଜା ରହିବ। ପୁଣି ଅମିହୁଦର ପୁତ୍ର ଇଲିସାମା ଇଫ୍ରାଇମ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି ହେବ। ଆଉ ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 40,500। ତା ପାଖରେ ମନସୀ ବଂଶ ରହିବେ। ପୁଣି ପଦାହୁସୁର ପୁତ୍ର ଗମୟେଲ ମନସୀ ସନ୍ତାନୀମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ହେବ। ପୁଣି ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 32,200। ତ ବିନ୍ୟାମିନ ବଂଶ ପୁଣି ଗିଦିଓନିର ପୁତ୍ର ଅବିଦାନ ବିନ୍ୟାମିନ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି ହେବ। ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 35,400। ଇଫ୍ରେମ ଛାଉଣିର ଗଣିତ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟାନୁସାରେ 1,08,100। ସେମାନେ ତୃତୀୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟାନୁସାରେ ଦାନ ଛାଉଣିର ଧ୍ୱଜା ରହିବ। ପୁଣି ଅମିସଦୟର ପୁତ୍ର ଅହିଏସର ଦାନ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି ହେବ। ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 62,700। ତା ପାଖରେ ଆସେରର ବଂଶ ଛାଉଣି ରହିବ। ଆକ୍ରଣର ପୁତ୍ର ପଗିଏଲ ଆସେର ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି ହେବ। ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 41,500। ତଉ ନପ୍ତାଲି ବଂଶ ଏନନର ପୁତ୍ର ଅହିର ନପ୍ତାଲି ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି ହେବ। ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 53,400। ଦାନ ଛାଉଣିର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 1,57,600। ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାରେ ଗଣିତ ହେଲେ। ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟାନୁସାରେ
समस्त छाउणीर गणित लोक संख्या 6,03,550 है। मात्र मूसा प्रति सदाप्रभु आज्ञानुसार लेवीय माने इस्राएल संतानगण मध्य गणित हेले नहीं। ए रूपे इस्राएल संतानगण कले। सदाप्रभु मूसा को जेपरी आज्ञा देइथिले सेहिपरि सेमाने आपणा आपणा वंश निकटरे आपणा आपणा पितृगृह अनुसार आपणा आपणा ध्वजा निकटरे छाउणी स्थापन कले और सेहिपरि सेमाने अग्रसर हेले। गणना पुस्तक 3 पर्व। ଯେଉଁ दिन सदाप्रभु सिनय पर्वतरे मूसाଙ୍କ संगे कथा कहिले ସେହି दिन हारण और मूसाଙ୍କର वंशावली एही। हारणଙ୍କର पुत्रगण नाम एही प्रथम जात नादब तहु अबिहु ओ इलियासर ओ इथामर। हारणଙ୍କର ଯେଉଁ पुत्र माने याजक रूपे अभिषिक्त होइथिले और ଯେଉଁ मानकु से याजन कर्म करिबा पई नियुक्त करथिले सेमानकर नाम एही। मात्र नादब और अबिहु सिनय प्रांतर सदाप्रभु उद्देश्य इतर अग्नि उत्सर्ग करी सदाप्रभु सम्मुखरे प्राणत्याग करथिले। सेमानकर संतान नथिला जेहेतु इलियासर और इथामर आपणा पिता हारण साक्षात याजन कर्म कले। अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले तुमे लेवीय वंश को आनी हारण सम्मुखरे उपस्थित कराओ सेमाने ताहार सेवा करिवे। आउ सेमाने आवासर सेवा कर्म करिबा निमंते समागम तंबू सम्मुखरे ताहार और समस्त मंडलीर रक्षणीय रक्षा करिवे। पुणी सेमाने आवासर सेवा कर्म करिबा निमंते समागम तंबूर समस्त द्रव्य और इस्राएल संतानगणर रक्षणीय रक्षा करिवे। आउ तुमे हारण और ताहार पुत्रगणर हस्तरे लेवीय मानकु समर्पण करिवो। सेमाने इस्राएल संतानगण पक्षरे ताहा प्रति संपूर्ण रूपे दत्त लोक। पुणी तुम्भे हारण को और ताहार पुत्रगण को नियुक्त करिवो। तहिरे सेमाने आपण मानक याजकत्व पद रक्षा करिवे और अन्य वंशीय जे केही निकटवर्ती हेबो ताहार प्राणदंड हेबो। अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले आम्भे देख आम्भे इस्राएल संतानगण मध्य समस्त प्रथम जात गर्भफल परिवर्तन इस्राएल संतानगण मध्यरु लेवीय मानकु ग्रहण कलु। एणु लेवीय माने आंभर हेबे कारण प्रथम जात समस्त आंभर। ଯେଉଁ दिन आम्भे मिस्र देशरे प्रथम जात सकल को आघात कलु सेही दिन आम्भे इस्राएल मध्यरे मनुष्य और पशु समस्त प्रथम जात को आपणा उद्देश्य पवित्र कलु सेमाने आंभर हेबे आम्भे सदाप्रभु अटु। अनंतर सदाप्रभु सिनय प्रांतर मूसा को कहिले आपणा आपणा पितृगृह और आपणा आपणा वंशानुसार लेवीय संतानगण को गणना कर। तुम्भे 1 मासरु अधिक वयस्क समस्त पुरुष गणना करिब। तहिरे मूसा आज्ञा प्रमाणे सदाप्रभुଙ୍କର वाक्यानुसार सेमानकु गणना कले। आपणा आपणा नामानुसार एमाने लेवीर पुत्रगण यथा गेर्सन और कहात और मरारी। पुणे आपणा आपणा वंशानुसार गेर्सन संतान मानकर नाम लिबिन और सिमी। पुणे आपणा आपणा वंशानुसार कहातर संतान मानकर नाम अम्रम और जिसिहर और हिब्रोन और उसियल। पुणे आपणा आपणा वंशानुसार मरारीर संतान मानकर नाम महली और मुसी। एमाने आपणा आपणा पितृगृह अनुसार लेवीय मानकर वंश। गेर्सन ठारू लिबिन वंश और सिमियर वंश उत्पन्न हेले। एमाने गेर्सनीय वंश। एमानक मध्यरे 1 मासरु अधिक वयस्क जो माने समस्त पुरुष गणित हेले सेमानकर गणित लोक संख्या 7,500 हेला। गेर्सनीय वंश पश्चिम दिगरे आवासर पश्चात भागरे छाउणी स्थापन करिवे। पुणी लाएल पुत्र इलियासप गेर्सनीय मानकर पितृगृहर अधिपति हेबो। पुणी समागम तंबूर एही समस्त द्रव्य गेर्सनीय संतान मानकर रक्षणीय हेबो यथा आवास तंबू और तहिर छात और समागम तंबू द्वार आच्छादन वस्त्र
ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପରଦା ସକଳ ଓ ଆବାସ ଓ ବେଦୀର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦ୍ୱାରର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ଓ ତହିଁର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତ ରଜୁ। ଆଉ କହାତ୍ ଠାରୁ ଅମ୍ରମିୟମ ବଂଶ, ଜିସିହରୀୟ ବଂଶ, ହିବ୍ରୋଣୀୟ ବଂଶ ଓ ଉସିଏଲର ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଏମାନେ କହାତୀୟ ବଂଶ। 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗଣନାନୁସାରେ 8600 ଲୋକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷକ ହେଲେ। କହାତୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବଂଶ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆବାସ ନିକଟରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଉ ଉସିଏଲର ପୁତ୍ର ଇଲିସାଫନ କହାତୀୟ ବଂଶର ଅଧିପତି ହେବ। ପୁଣି ସିନ୍ଦୁକ ଓ ମେଜ ଓ ଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସକଳ ପାତ୍ର ଓ ପରଦା ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣୀୟ ହେବ। ପୁଣି ହାରଣ ଯାଜକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଲିଆସର ଲେବୀୟ ଅଧିପତିମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ହେବ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବ। ଆଉ ମରାରୀ ଠାରୁ ମହଲୀୟ ବଂଶ ଓ ମୁସୀୟ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଏମାନେ ମରାରୀୟ ବଂଶ। ପୁଣି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ 6200 ଲୋକ ହେଲେ। ଆଉ ଅବିଏଲର ପୁତ୍ର ସୁରିଏଲ ମରାରୀ ବଂଶର ପିତୃଗୃହର ଅଧିପତି ହେଲା। ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆବାସ ନିକଟରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଉ ଆବାସର ପଟା ଓ ଅର୍ଗଳ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଚୁଙ୍ଗି ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ସ୍ଥିତ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ତହିଁର ସକଳ ଚୁଙ୍ଗି ଓ ମେଖ ଓ ରଜ୍ଜୁ ମରାରୀ ସନ୍ତାନଗଣର ନିରୂପିତ ରକ୍ଷଣୀୟ ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆବାସର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଡ଼େ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେମାନେ ମୋଶା ଓ ହାରଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ, ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ରକ୍ଷଣୀୟ ବୋଲି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ ଲୋକ ତହିଁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ହତ ହେବ। ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଣିତ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋଶା ହାରଣ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାନୁସାରେ ଗଣନା କଲେ, ସେମାନଙ୍କର 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟାରେ 22000 ହେଲେ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଣନା କର ଓ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସଂଖ୍ୟା କର। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ଲୋକ ବଦଳେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ପଶୁ ବଦଳେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ପଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତହିଁରେ ମୋଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ଲୋକର ଗଣନା କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁରୁଷର ନାମ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣିତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 22273 ହେଲା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ଲୋକ ବଦଳେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପଶୁ ବଦଳେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ଲେବୀୟମାନେ ଆମ୍ଭର ହେବେ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରଥମଜାତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ 273 ଲୋକର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 ସେକଲ ଲେଖାଏଁ ନେବ। ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ସେକଲ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତାହା ନେବ। 20 ଗେରାରେ 1 ସେକଲ। ଆଉ ତୁମେ ସେହି ବଳକା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ହାରଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ତେଣୁ ମୋଶା ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ନେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରଥମଜାତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ମୂଲ୍ୟ ନେଲେ। ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ସେକଲ ଅନୁସାରେ 1365 ସେକଲ ନେଲେ। ପୁଣି ମୋଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ମୋଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ସେ ମୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ହାରଣଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ବାଇବଲ ପଠନ କକ୍ଷକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜି ବାଇବଲ ପଠନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 20, ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଜି ଆମେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 14 ପଦ, ପୁଣି 1 ପର୍ବ ଠାରୁ
ତିନି ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ସ୍ଥାପନ, ଯାହା ସେମାନେ ମିଶର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର 1 ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ରାତ୍ରିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନୟ ପର୍ବତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର 14ତମ ଦିନରେ ଏହା 9 ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆମେ 9 ପର୍ବକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଠ କରିବା, କାରଣ ଏହା 1 ପର୍ବରେ ଲିଖିତ ଜନଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ସମାପ୍ତ ଓ ଗଣନା ପୁସ୍ତକର ଆରମ୍ଭ ସିନୟ ପର୍ବତରେ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷାର ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 20 ବର୍ଷ ଓ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଏପରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏକ ଜନଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମୋଶେଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ଉତ୍ତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ବଳବାନ କିଣାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ଓ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ, ଏପରି ଏକ ସାମରିକ ଜନଗଣନା ସହିତ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1 ମାସ ଓ 1 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲେବୀୟ ପୁଂ ସନ୍ତାନଗଣର ଜନଗଣନା ପୃଥକ ଭାବରେ କରାଗଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱଭାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରି ମନୋନୀତ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମିଶରୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ସାଧିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣକୁ ସମ୍ମାନିତ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ଅଟେ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବରେ ଆମେ ହାରଣ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ପାଠ କରୁ। ଆମେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଉତ୍ତାରେ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ପଠନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।